Jenkins. Next tool is Jenkins. Okay, so Jenkins ante endi? Jenkins is an open source automation tool. It is a open source automation tool. There are multiple automation tools are there. These are open source. You no need to pay the license. Written in the Java, and with the plugins. Already inbuilt plugins are there with Jenkins. Written in Java with having a inbuilt plugins. Used to build your software project. So mean that there is software project is that I created an application. To run and deploy this application, we need a Jenkins. Understood? I created an application. Who will run and how will deploy? Jenkins. Who will run and who will deploy? Jenkins. Jenkins చేస్తుంది రన్ చేసి deploy చేసే పని ఎవరిది? Jenkins ది. Okay. Continuous delivery of the software means continuous delivery of the software integrating the large number of testing deployment. అంటే కోడ్ని మళ్ళీ రాస్తూ ఉంటారు. సపోజ్ ఈరోజు రాసిన కోడ్ మళ్ళీ చేంజ్ చేస్తారు కదా, కొత్త ఫీచర్స్ యాడ్ చేస్తారు, మళ్ళీ ఏమవుతుంది? చేంజ్ అయినట్టే కదా. సో మళ్ళీ చేంజ్ అవుతుంటుంది, మళ్ళీ ఏం చేస్తుంటారు? రన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, Jenkins integrated what are the stages of the software development type cycle? I told you that software development cycle. What are the build, document, test, package, deploy is there. All these things done by the Jenkins. ఏ పని చేస్తుంది? బిల్డ్ చేస్తుంది, డాక్యుమెంటేషన్ చేస్తుంది, టెస్ట్ చేస్తుంది, ప్యాకేజ్ చేస్తుంది, స్టేజింగ్, డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తుంది, స్టాటిక్ అనాలిసిస్ చేస్తుంది. ఎవరు? Jenkins. Here Jenkins achieve the continuous integration with the other plugins. What are the plugins are there? Like Jet plugin. They will integrate with other tools. Like J2, Maven, Amazon EC2, SonarQube. All these plugins are there. With the help of the plugins, it will do the continuous integration. There is plugins are there with Jenkins. With the help of this plugin, their integrated plugins are there with Jenkins. With the help of this plugin, it will achieve the CA/CD. Here, how the integration works? So Jenkins integrate JIT, source code management tool, and continuous monitoring, Nagios, and continuous deployment, Ansible, configuration management tool, Ansible, and Puppet. Testing will having a Selenium testing, and having build, his Maven is there, but they had given the old thing Ant. There is not deprecated now, it is replaced even the Maven the replaced. Okay, so what are the advantages of the Jenkins? It is an open source tool anamata. Double kattalsina avasaram ledhu, good community support. Actually this was the adult with the another name is there. Jenkins having another name. Okay, so what is the previously Jenkins was the which product? Jenkins was a Oracle product. What is that? Your product adi Jenkins? Your product? Oracle oddu. Idi Jenkins evaddi? Okay. సో ఇది ఎవరిది? Jenkins Oracle వాడిది. Jenkins ఎక్కడి నుంచి కనుక్కున్నా అంటే ఓల్డ్ నేమ్. దాని ఏంటంటే Jenkins ఓల్డ్ నేమ్ అంటే ఇది నో ద Hudson. వాట్ దట్? సో Hudson renamed in 2011 by the Oracle. Understood? It was renamed to Jenkins in 2000 with dispute with the Oracle. Okay, which had forked with the project. The name Jenkins was maintained to independence na. So Hudson name ఏమంటారు? Jenkins అంటాడు. ఏమంటాడు? ఇంతకుముందు పేరే ఉంది, Hudson ఉండేది. ఏముండదు? మారిపోయింది. ఎస్ ఓకేనా? సో ఇట్ ఈజ్ ఈజీ టు ఇన్స్టాల్. దెర్ ఆర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ప్లగిన్స్. 900 అని ఇచ్చాడు. హ్యావింగ్ మోర్ ప్లగిన్స్ ఆర్ దేర్. ఇఫ్ ద ప్లగిన్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, జస్ట్ కోడ్ ఇట్ అప్ అండ్ షేర్ విత్ ద కమ్యూనిటీ. ఒకవేళ కోడ్ కానీ ఏదైనా ప్లగిన్ లేకుంటే కమ్యూనిటీ ఉంటుంది కదా, జెన్కిన్స్ కమ్యూనిటీ పీపుల్ ఉంటుంది. ఓపెన్ సోర్స్ అంటే ఏంది? ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ సోర్స్ పనిచేస్తున్నారంటే అందరూ వర్క్ చేస్తున్నారు దాని మీద. అంటే వేరే వాళ్ళు కూడా హెల్ప్ చేస్తారని ఓపెన్ సోర్స్ అంటే. కమ్యూనిటీ ఉంటుంది, లార్జ్ కమ్యూనిటీ, వాళ్ళు చెప్తారు. ఇట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఇట్ బిల్ట్ విత్ ది జావా, హెన్స్ ఇట్ ఈస్ పోర్టబుల్ టు ఆల్ ద మేజర్ ప్లాట్ఫామ్. హియర్ వాట్ Jenkins can associate Jenkins with the version control server. వాట్ డస్ Jenkins do? వర్షన్ కంట్రోల్ సర్వర్తో జిట్తో పనిచేస్తుంది. అలాగే ప్రాజెక్ట్స్ ట్రిగ్గర్ చేస్తుంది, పోలింగ్ చేస్తుంది. విల్ గో టు కెన్ ట్రిగ్గర్ బిల్డ్ బై పోలింగ్. మీన్ దట్ ఐ వాంట్ టు బిల్డ్ ద ప్రాజెక్ట్ అట్ పర్టికులర్ టైం, ఒక టైంలో రన్ అవ్వాలనుకున్నాను, దాన్ని ఏమంటారు? బిల్డింగ్ అంటారు. అలాగే కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ద బ్యాష్ స్క్రిప్ట్స్,
బ్యాష్ స్క్రిప్ట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అలాగే కెన్ ట్రిగ్గర్ బిల్డ్ ద జావా ప్రాజెక్ట్ బై యూజింగ్ ద మ్యావెన్ అనే ప్లగ్గిన్ యూజ్ చేసుకుని జావా ప్రాజెక్ట్ని బిల్డ్ చేస్తుంది. కెన్ ట్రిగ్గర్ ద టెస్టింగ్ జాబ్స్, అంటే ట్రిగ్గరింగ్ ఈజ్ నథింగ్ రన్నింగ్ ద టెస్టింగ్ జాబ్స్. కెన్ క్రియేట్ ద పైప్లైన్ జాబ్స్, and also can publish the results and can also send the email notification. When the CACD is done, send the email notification. We are going to learn all this. ఇవన్నీ మనం నేర్చుకుంటాం కూడా, ఏం చేసుకుంటాం మనం నేర్చుకుంటాం కూడా ఫ్యూచర్లో. అంటే జెన్కిన్స్ ట్రిగ్గర్ అంటే ఈజ్ నథింగ్ బట్ రన్ చేస్తుందని, స్టార్ట్ చేస్తుందని. ట్రిగ్గరింగ్ అంటే ఇది మనం గన్ ఉంటుంది, దాని ట్రిగ్గర్ నొక్కితే ఉంటుంది, అది రన్ అవ్వడం కదా, అది తుపాకీని కాల్చడం కదా. ఇక్కడ ట్రిగ్గర్ చేయడం అంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ రన్ చేయడం అని, ఓకేనా. హియర్ యూజెస్ ఆఫ్ ద జెన్కిన్స్ బిల్డింగ్ ద స్నాప్షాట్ రిలీజ్ ద ఆర్టిఫాక్ట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్. వాట్ ఈస్ ఆర్టిఫాక్ట్ నథింగ్ బట్ ప్యాకేజ్, ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్యాకేజ్, నథింగ్ బట్ వార్ జార్ ఈఆర్ ఈజ్ ఆర్టిఫాక్ట్. వార్ అనేది ఆర్టిఫాక్ట్, జార్ అనేది కూడా ఆర్టిఫాక్ట్. అంటే మనం ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ రన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు అప్లికేషన్ ఎలా రాస్తాం, సోర్స్ కోడ్ కదా రాస్తాం. సోర్స్ కోడ్ మీరు డైరెక్ట్గా సర్వర్ మీద రన్ చేయలేము. ఈ సోర్స్ కోడ్ని బిల్డ్ చేసి ప్యాకేజ్గా మార్చాలి, దాన్ని ఏమంటారంటే ఆర్టిఫాక్ట్ అంటారు. ఆ పని ఎవరు చేస్తారో మ్యావెన్ చేస్తుంది, జనరల్గా మ్యావెన్ చేస్తుంది. ఈ మ్యావెన్ ప్లగ్గిన్ ఇన్బిల్ట్గా ఉంటుంది దేంట్లో మ్యావెన్ ప్లగ్గిన్ ఉంటుంది దేంట్లో, జెన్కిన్స్లో. మీరు సపరేట్గా చేయాల్సిన అవసరం లేదు, సపరేట్గా అక్కడికి వెళ్ళి ప్యాకేజ్ జనరేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇక్కడే జనరేట్ చేస్తుంది ఎవరో జెన్కిన్స్లోనే. అంటే కోడ్ని జెన్కిన్సే డౌన్లోడ్ చేసుకుంటుంది. ఇదే మాన్యువల్గా మీరు యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ డోంట్ నీడ్ టు యాడ్ ఎనీ కోడ్ మాన్యువల్లీ, యూ జస్ట్ యాడ్ ద కోడ్ యూఆర్ఎల్. సో జెన్కిన్స్ ఆటోమేటిక్లీ డౌన్లోడ్ ద కోడ్ డౌన్లోడ్. జిట్హబ్లో ఉంటుంది. వేరే ఎక్కడ ఉంటుంది కోడ్? జిట్హబ్లో ఉంటుంది. కోడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? జిట్హబ్లో ఉంటుంది. కరెక్ట్ కదా. ఆ జిట్హబ్లో ఉన్న కోడ్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని మళ్ళీ బిల్డ్ చేయాలి కదా. నేను ఏం చేస్తాను, మ్యామ్ అని చెప్పాను కదా, నీ క్లాస్లో ఏం చేశాను, బిల్డ్ చేశారు. అది ఎంఈఎన్ కంపైల్, ఎంఈఎన్ టెస్ట్, ఎంఈఎన్ ప్యాకేజ్ చెప్పాను కదా, అది బిల్డ్ చేస్తుంది. ఓకే, మీరు సపరేట్గా చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జెన్కిన్సే చేసేస్తుంది. కోడ్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుంది, కోడ్ని బిల్డ్ చేస్తుంది, కోడ్ని టెస్ట్ చేస్తుంది, కోడ్ని డిప్లాయ్ కూడా చేస్తుంది. ఎవరు? మ్యావెన్, జెన్కిన్స్. జెన్కిన్స్. ఓకే. సపోర్ట్ ఫర్ ద షెడ్యూల్ బిల్డ్స్ అండ్ ఆటోమేటిక్ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్. అంటే ఏంటంటే షెడ్యూల్ బిల్డ్ అంటే సపోజ్ బిల్డ్ రేపు పొద్దున 9 గంటలు కావాలనుకున్నాం, 9 గంటలు బిల్డ్ అవ్వాలనుకున్నాం, అది కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఏమవచ్చు? టైం కూడా పెట్టుకోవచ్చు, షెడ్యూల్ బిల్డ్ కూడా చేయొచ్చు. ఓకే. అలాగే ఆటోమేటిక్ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు. వాట్ ఈస్ మీన్స్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏంది కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే? కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ ద డెవలప్మెంట్ ప్రాక్టీస్, నథింగ్ బట్ రైటింగ్ ద కోడ్. What is the continuously writing the code? There are multiple programmers are there writing code, multiple programmers code రాస్తుంటారు, ఆ కోడ్ని అందరినీ కలుపుతారు, మళ్ళీ చేంజ్ చేస్తారు, మళ్ళీ కలుపుతారు, అనే ఉంటారు కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే. ఇప్పుడు కోడ్ రాశారండి, వాట్సాప్ కోడ్ రాసిన తర్వాత వాట్సాప్ వాయిస్ రన్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఏం చేశారు, కోడ్ని చేంజ్ చేసి కొత్త ఫీచర్ యాడ్ చేశారు, వీడియో యాడ్ చేశారు, మళ్ళీ పాత కోడ్కి మళ్ళీ ఏం చేస్తారు, కొత్త కోడ్ ఇంటిగ్రేట్ చేయడం, దాన్ని ఏమంటారు కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటారు. కొత్త వర్షన్స్, కొత్త ఫీచర్స్ యాడ్ చేస్తుంటే ఏమంటారు, ఇంటిగ్రేటే కదా. హియర్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ డెవలప్మెంట్ ప్రాక్టీస్ విచ్ ద డెవలపర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు కమిట్ చేంజెస్ సోర్స్ కోడ్ సెవెరల్ టైమ్స్ అ డే. ఇది ఫ్రీక్వెంట్లీగా చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు, పాత కోడ్కి ఎడిట్ చేసి కొత్తది యాడ్ చేస్తూ ఉంటారు, ఇలా యాడ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎవ్రీ కమిట్ మేడ్ ఇన్ ద రిప్రజెంట్, ఏదైనా కమిట్ చేయగానే జనరల్గా ఏంది, ఇప్పుడు జిట్హబ్ ఉంది, జిట్లో ఉంది, మనం ఏం చేస్తాం, కోడ్ లోకల్ రిపోజిటరీ నుంచి కమిట్ చేసిన తర్వాత కూడా పంపిస్తాం. నేను కోడ్ రాశాను ఫస్ట్, గుర్తుందో లేదో మీకు, జిట్లో కోడ్ రాసిన తర్వాత కమిట్ చేసిన తర్వాత రిపోజిటరీకి వెళ్ళిందా లేదా, మళ్ళీ మోడిఫై చేస్తే మళ్ళీ స్టేజింగ్ ఏరియా పంపించాలా, మళ్ళీ కమిట్ కొట్టాలా కదా, కరెక్టే కదా. నేను కమిట్ చేశానండి, లోకల్ రిపోజిటరీకి వెళ్ళింది, మళ్ళీ మోడిఫై చేస్తే మళ్ళీ కమిట్ చేయాలి కదా. అంటే కమిట్ చేసిన తర్వాత ప్రతిసారి ఏం చేయాలా, బిల్డ్ చేయాలి. నిజమే, కమిట్ చేయగానే ఏం అవుతుంది, బిల్డ్ అవుతుంది. కమిట్ అయితేనే బిల్డ్ అవుతుంది, కమిట్ అవ్వకుంటే బిల్డ్ అవుతుంది. దిస్ అలౌస్ టు టీమ్ డిటెక్ట్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఎర్లీ. దెర్ ఆర్ సెవరల్ అదర్ ఫంక్షన్స్ లైక్ డిప్లాయింగ్ ద బిల్డ్ అప్లికేషన్ ఆన్ ద టెస్ట్ సర్వర్, ప్రొవైడింగ్ ది కన్సర్న్ టీమ్స్ విత్ ద బిల్డ్ అండ్ టెస్ట్ రిజల్ట్స్. అంటే బిఫోర్ రన్నింగ్ దిస్ కోడ్
ఆన్ ద ప్రొడక్షన్ సర్వర్, ముందు ప్రీ ప్రొడక్షన్ సర్వర్, టెస్టింగ్ సర్వర్ రన్ చేస్తాడు. ఓకేనా? సో బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ది సిఐ వాట్ ఆర్ ద ఏంది బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ది సిఐ ఏంది? వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ది సిఐ? క్యాచ్ ఇష్యూ ఫాస్ట్ అండ్ హిప్ ద బిల్డ్. బట్ అంటే ఎవరు ఏం చేస్తారో కనుక్కోవచ్చు, బిల్డ్ని ఏం చేయొచ్చు, ఆటోమేట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, కోడ్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని కోడ్ని బిల్డ్ చేసి కోడ్ అప్లై చేశాను. ఇక్కడ ఆటోమేషన్ అంటే ఏంది, కోడ్ మళ్ళీ చేంజ్ చేయండి. ఇది చేంజ్ అయినప్పుడు మళ్ళీ డెవలపరు ఆపరేషన్ సిస్టమ్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది ఆటోమేటిక్ జెన్కిన్స్ ఏం చేస్తుంది, కోడ్ పాత కోడ్ తీసి కొత్త కోడ్ పెట్టుకొని మళ్ళీ బిల్డ్ చేసి మరి రన్ చేస్తుంది, డిప్లాయ్ చేస్తుంది. మీకు అవసరం లేదు. ఇంకా ఫస్ట్ టైం మాత్రమే సిఐసిడి పైప్లైన్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఏం చేస్తారు, పైప్లైన్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఫస్ట్ టైం పైప్లైన్ క్రియేట్ చేయాలి కదా, నేను పైప్లైన్ క్రియేట్ చేసి రన్ చేశాను. సెకండ్ టైం చేంజ్ అయినా ఎవరు చూసుకుంటుంది? 100 సార్లు చేసినా ఏం చేస్తుంది? లేదు సార్, నాకు ప్రతి మంత్ 1వ తేదీ 12 గంటలు కావాలనుకుంటే ఆ టైం పెట్టుకుంటే, షెడ్యూల్ పెట్టుకుంటే ఆ టైం బిల్డ్ చేస్తాను. అంటే ఇది ఆటోమేషన్ చూస్తుంది బిల్డింగ్. అంటే ఇది కోడ్ని, నేను కోడ్ ఏదైతే సోర్స్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో నువ్వు దీనిలో యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంతకుముందు యాడ్ చేసేవాళ్ళు మాన్యువల్గా, నువ్వు యాడ్ చేయాల్సిన అదే డౌన్లోడ్ చేసుకుంటుంది ఎవరు జెన్కిన్స్. కొత్త కోడ్ చేంజ్ అయినా అదే డిటెక్ట్ చేసుకుంటుంది. కోడ్ చేంజ్ అయినా డిటెక్ట్ అయిపోద్ది, దాన్ని తెలిసిపోద్ది. తెలిసిపోయి ఏం చేస్తుంది అది. ఓకేనా? అండర్స్టూడ్? హియర్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే డెవలపర్ ఏం రాస్తాడు, ఫస్ట్ కోడ్ రాస్తాడు. కోడ్ రాసిన తర్వాత జిట్లో ఏం చేస్తారు, కమిట్ చేస్తారు. కమిట్ చేసిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తుంది, జిట్ రిపోజిటరీకి వెళ్తుంది. కరెక్టేనా? తర్వాత కోడ్ని ఎక్కడ పుల్ చేసుకుని, కోడ్ ఈజ్ పుల్డ్ ఓవర్ ద కమిట్ చేయగానే సోర్స్ కోడ్ దేంట్లోకి వెళ్తుంది, జిట్ రిపోజిటరీకి వెళ్తుంది. జిట్ రిపోజిటరీ దేంట్లోకి వెళ్తుంది, సిఐ. నథింగ్ బట్ సిఐ సర్వర్ అంటే జెన్కిన్స్. అర్థమవుతుందా? ఎవ్రీ చేంజ్ మేడ్ ఇన్ ద సోర్స్ కోడ్ బిల్డ్ కంటిన్యూ. ఒకవేళ చేంజ్ అయితే మళ్ళీ ఏమవుతుంది, మళ్ళీ తీసుకుంటుంది. ఇది అందుకే ఈ 2 యారో మార్క్ తీసుకున్నాడు. కోడ్ ఎక్కడ తీసుకుంటుంది, జిట్ని తీసుకుంటుంది. చేంజ్ అయితే మళ్ళీ ఏమవుతుంది, మళ్ళీ రివర్స్. మరి అదే కదా కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే. కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇది జెన్కిన్స్ తీసుకుంటే ఇక్కడ డెవలపర్స్ ఉంటారు. ఏమంటారు అంటారు, డెవలపర్స్ కోడ్ రాస్తూ ఉంటారు. ఒక ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ ఉంది, ఇక్కడ రాశాడు, ఇక్కడ ఫ్లిప్కార్ట్ గ్రాసరీ పేజ్ రాశాడు, ఫ్లిప్కార్ట్ హోమ్ పేజ్ రాశాడు, ఫ్లిప్కార్ట్ కాంటాక్ట్ పేజ్ రాశాడు. వీళ్ళంతా రాసిన తర్వాత ఎక్కడ పంపిస్తారు, జిట్ హబ్లో పంపిస్తారు. దాన్ని ఏమంటారు, సెంట్రల్ రిపోజిటరీ. దాన్ని ఏంది, జిట్ హబ్ సైడ్ రియర్ రిపో పంపించిన తర్వాత ఇది ఈ కోడ్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసి జెన్కిన్స్ సర్వర్ ఏం చేస్తుంది, చెక్ ద షేర్ రిపోజిటరీ ఎవ్రీ చెక్ కింద పుల్డ్. ఎన్నిసార్లు అయితే వీళ్ళు పంపించారో చెక్ చేసి ఏం చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటుంది. డౌన్లోడ్ చేసుకుని చేస్తుంది టెస్ట్ చేసి దేంట్లో పంపిస్తుంది, టెస్ట్ చేసి దేంట్లో పంపిస్తుంది, ప్రొడక్షన్ సర్వర్లో పంపిస్తుంది. ఒకవేళ మళ్ళీ చేంజ్ అయితే మళ్ళీ సేమ్ రిపీట్ అవుతుంది. అర్థమవుతుంది? మళ్ళీ చేంజ్ అయితే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ చూడండి, ఈ గుర్తు చూడండి. మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది, మళ్ళీ టెస్ట్ చేస్తుంది, మళ్ళీ బిల్డ్ చేసి టెస్ట్ చేసి మళ్ళీ డిప్లాయ్ చేస్తుంది. బేసికలీ జెన్కిన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు బిల్డ్ ద జావా ప్రాజెక్ట్స్. బిల్డ్ ద జావా ప్రాజెక్ట్స్. జనరల్గా మీరు పైథాన్ ప్రాజెక్ట్ బిల్డ్ చేయాలా చేయొచ్చు, కానీ బేసికలీ దేని బిల్డ్ చేస్తారు, జావా ప్రాజెక్ట్స్ మాత్రం బిల్డ్ చేస్తారు. అండ్ థింగ్ ఇస్ సార్ పైథాన్ ఎందుకు చెప్పట్లేదు సార్ మీరు పైథాన్ ప్రాజెక్ట్ బిల్డ్ చేయకుంటే, వన్ థింగ్ ఇస్ ద లార్జ్ స్కేల్ అప్లికేషన్స్, వెబ్ అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా జావా ఉంటాయి, పైథాన్ ఉండవు. బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్స్ కానీ, బ్యాంక్ ఉంటుంది కదా, మొబైల్ అప్లికేషన్, బ్యాంకింగ్, ఇన్సూరెన్సు, ఆధార్, ఇవన్నీ ఉంటాయి, జావా ఉంటాయి, పైథాన్ ఉండవు. ఎందుకు ఉండవు సార్ అంటే పైథాన్ ఈజ్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ లాంగ్వేజ్. ఏంది? సో సపోజ్ the application is there, suppose an application is a Facebook application. The Facebook application contains crores of lines of code. కోట్ల లైన్లో కోడ్ ఉంటుంది. ఎన్ని ఉంటాయి, మిలియన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఉంటుంది, మిలియన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఉంటుంది. వెన్ యూ రన్ దిస్ మిలియన్స్ ఆఫ్ కోడ్, ఇఫ్ యూ యూజ్ ది interpreter run one by one, then take lot of time to run the application. Whereas Java, it will run at a time. So the large scale industries like mobile application or banking applications, Aadhaar like application, all this run on only Java. They won't run on the
పైథాన్ సూటబుల్ కాదు అది. లార్జ్ స్కేల్ అయితే జావా, స్మాల్ స్కేల్ కూడా యూస్ చేయరు. ఎందుకంటే బికాజ్ ఆఫ్ సమ్ ఇష్యూస్ విత్ దే స్లోవర్. బేసికలీ పైథాన్ యూజర్ ఫర్ ద వెబ్ అప్లికేషన్ ఆల్సో, బట్ నాట్ మట్ ఫర్ ద లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ. పైథాన్ యూజర్ ఫర్ ద డేటా సైన్స్, పైథాన్ యూజర్ ఫర్ మెషిన్ లెర్నింగ్, పైథాన్ యూజర్ ఫర్ ద అనలిటిక్స్. దీనికి ఇప్పుడు దాంట్లోనే కదా ట్రెండింగ్ అవుతున్నది. చాట్ బోర్డ్స్ పైథాన్ ఇప్పుడు ఏదైనా డేటా అనాలిసిస్ చేయాలి, చాట్ గూగుల్ సెర్చ్ చేయాలా, చాట్ జీపీటీలో కోడ్ రన్ చేయాలి, అదే ఎక్కడ చేస్తుంది పైథాన్. అనలిటిక్స్లో అది బెటర్. చాట్ జీపీటీకి చెప్తున్నాను నేను ఏం చేస్తుంది, ఒక కోడ్ జనరేట్ చేయమని. అదేం చేస్తుంది, దాంట్లో ఆల్రెడీ ట్రైన్ చేసి పెట్టుంటాడు దీంట్లో చాట్ జీపీటీలో. అది రిసోర్సెస్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటుంది, దాన్ని ట్రైన్ చేసి పెట్టుంటారు. అది ఇంటర్నెట్లో కూడా తీసుకుంటుంది. ఎక్కడి నుంచి, ఇంటర్నెట్ అక్కడ ట్రైన్ మోడల్ చేసి పెట్టుంటాడు. అర్థమవుతుందా? దాంతోపాటు ఇంటర్నెట్లో కూడా రిసోర్సెస్ డేటాని తీసుకొని అది డిఫరెంట్ రిసోర్సెస్ని తీసుకొని డేటా అనాలిసిస్ చేసి డేటాని పబ్లిష్ చేస్తుంది చాట్ జీపీటీలో. అదేమి చేస్తారు, పైథాన్. గూగుల్ సెర్చ్, ఇంకోటి చాట్ జీపీటీ, ఇవన్నీ ఏముంటాయి, పైథాన్ ఉంటాయి. సో అప్లికేషన్ మాత్రం ఏముంటుంది, అర్థమవుతుందా? వెబ్ అప్లికేషన్ ఇప్పుడు కూడా ఏముంటాయి, జావాని ఉంటుంది, పైథాన్ ఉండదు. ఖచ్చితంగా అది మాత్రం ఖచ్చితం. ఓకే, నెక్స్ట్ థింగ్. Here, what is the continuous integration with the Jenkins? First, developer commit the code into the source code repository. What is the source code repository? GitHub. Then, meanwhile, the Jenkins server check the repository regular intervals. How Jenkins check చేస్తూ ఉంటుంది అంటే కోడ్ చేంజ్ అయిందా లేదని. చేంజ్ అయిందా చెక్ చేయకుండా ఏమవుతుంది, మరి మారిందంటే తనకు తెలియాలి కదా. నేను కోడ్ రాసావు, ఈరోజు బిల్డ్ చేసింది, వాడు తెలుసుకోకుండా జెన్కిన్స్ తెలుసుకోకుంటే, ఈరోజు చేంజ్ అయిందని తెలుసుకోకుంటే మరి బిల్డ్ చేయదు కదా. జెన్కిన్స్ చేంజ్ చేస్తుంటుంది. సీన్ ఆఫ్టర్ ద కమిట్ చేయగానే జిట్హబ్లో ఏమవుతుంది, జెన్కిన్స్ సర్వర్ డిటెక్ట్ ద చేంజెస్ అండ్ సోర్స్ కోడ్ రిపాజిటరీ చేంజ్ చేయగానే మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్, అది ఇంటిగ్రేషన్, బిల్డ్, టెస్ట్, డిప్లాయ్. అర్థమవుతుందా? ఓకే, ఫస్ట్ టెస్ట్ సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేస్తారు, తర్వాత ప్రొడక్షన్ సర్వర్లో చేస్తారు. కంటిన్యూగా ఇలా జరుగుతూనే ఉంటుంది. సోర్స్ కోడ్ తీసుకోవడం, బిల్డ్ చేయడం, టెస్ట్ చేయడం, డిప్లాయ్ చేయడం. మళ్ళీ చేంజ్ అయితే సోర్స్ కోడ్ని డౌన్లోడ్ చేయడం, సోర్స్ కోడ్ని బిల్డ్ చేయడం, సోర్స్ కోడ్ని టెస్ట్ చేయడం, సోర్స్ కోడ్ని రన్ చేయడం ప్రొడక్షన్ సర్వర్లోకి. ఒకవేళ కోడ్ చేంజ్ అయితే మళ్ళీ అదే పని. దాన్నే కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ డెలివరీ అంటారు. అదే దాన్ని ఏమంటారు, సిఏసిడి అంటారు. ఇప్పుడు సిఏసిడి అంటే ఏంది, కంటిన్యూస్గా కోడ్ని కలిపి, కోడ్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని, కోడ్ని మళ్ళీ బిల్డ్ చేసి మళ్ళీ డిప్లాయ్ ఇవ్వంటే కూడా చేస్తాం. దాన్ని ఏమంటారు, సిఈసిడి అంటారు. ఓకే, హియర్ బిఫోర్ జెన్కిన్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ జెన్కిన్స్. బిఫోర్ జెన్కిన్స్ లేని ముందు, జెన్కిన్స్ విన్న తర్వాత. సో ఇక్కడ ఎంటైర్ సోర్స్ కోడ్ వాజ్ బిల్ట్, జెన్కిన్స్ లేని ముందు బట్ బిల్ట్ అండ్ దెన్ టెస్టెడ్. ఐ టోల్డ్ ఇది వాటర్ ఫాల్ మోడల్, ఎంటైర్ బిల్డ్ ఒకసారి చేస్తాం. హియర్ ఎవ్రీ కమిట్ బిల్డ్ సోర్స్ కోడ్ బిల్డ్ అండ్ టెస్టెడ్. ఒకవేళ కోడ్లో టోటల్గా ఎర్రర్ ఉంటే మొత్తం కోడ్ని మార్చలేను. ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, 1 by 1 చెక్ చేస్తాను. ఏదైనా ఎర్రర్ ఉందంటే అక్కడికి ఆగిపోతుంది కదా, ఇది మార్చని చెప్తాను, మళ్ళీ మారుస్తాం. అర్థమవుతుందా? ఇంకోటి ఏంది, డెవలపర్ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ద డెవలపర్ నో ద టెస్ట్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ద. ఇక్కడే తెలిసిపోతుంది కదా, అక్కడే తెలిసిపోతుంది కదా, టెస్ట్ రిజల్ట్ ఫెయిల్ అయింది, డెవలపర్ ఫెయిల్ అయింది తెలిసిపోతుంది కదా. అన్నీ కలిపే కదా ఒక దగ్గర చేస్తున్నావు, అన్నీ కలిపే కదా ఒక చేస్తున్నావు, కరెక్టా? కానీ ఇంతకుముందు ఏం చేస్తున్నావు, వేరువేరుగా చేస్తున్నావు. అంటే కోడ్ రాసిన తర్వాత టెస్టర్ పంపించావు, టెస్టర్ని వెయిట్ చేయాలా అంటే వెయిట్ చేయాలి, బాబు టెస్టింగ్ అయిందా, ఏంది ప్రాబ్లం అయింది. కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఒకటే దగ్గర చేస్తున్నావు. టెస్ట్ పోయిందంటే అప్పటికప్పుడు తెలిసిపోతుంది. ఓకే, నో ఫీడ్బ్యాక్. ఇక్కడ ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను కోడ్ రాసిన తర్వాత టెస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత టెస్ట్ కేసెస్ ఫెయిల్ అయిపోయి అప్పుడు ఏమవుతుంది, రివర్స్లో టెస్ట్ కేసెస్ ఫెయిల్ అయిపోయింది అప్పుడే తెలిసిపోతుంది. కానీ ఇక్కడ ఏం చేయాలా, మనం తెలుసుకోవాలి. ఫీడ్బ్యాకే ఉండదు దీంట్లో, దీనికి లేని ముందు. హియర్ వాట్ ఈస్ ది జెన్కిన్స్ ఆర్కిటెక్చర్. జెన్కిన్స్లో మాస్టర్ అండ్ స్లేవ్ ఉంటుంది. దిస్ థింగ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ వెన్ ద టైమ్ కమ్స్.